देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। सुभाष ब्रिज 4 दिसंबर को बंद किया गया। अभी तक एएमसी सारी एजेंसी और हर एक्सपर्ट एजेंसियों के इंस्पेक्शन के बाद भी कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा। सुभाष ब्रिज पर बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई, लेकिन फिर भी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सुधरने का नाम नहीं लेता। सबसे विवादित यदि ब्रिज प्रोजेक्ट अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट हो तो वो ब्रिज प्रोजेक्ट हो। मोरबी कांड, गंभीरा कांड और हाटकेश्वर के बाद भी ब्रिज प्रोजेक्ट सुधर नहीं रहा है। 4 दिसंबर को सुभाष ब्रिज का एक स्पान टूटने से उसे बंद कर देना पड़ा, लेकिन आज भी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कंफ्यूजन में है कि उस ब्रिज के साथ करना क्या है। कुछ ही महीने पहले ब्रिज का इंस्पेक्शन किया गया। इंस्पेक्शन में ओवरऑल फेयर कंडीशन बताया गया, लेकिन 3 महीने के बाद ही उसका स्पान टूट जाता है। इंस्पेक्शन में ये कहा जाता है कि उसमें चामा चिड़िया होने के कारण ब्रिज के अंदर के बॉक्स को चेक नहीं किया गया। इस तरीके के बहाने दिखाकर यदि इंस्पेक्शन किया गया हो तो कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि अहमदाबाद के सभी ब्रिज के इंस्पेक्शन गलत और फर्जी बनाए गए हैं। और सुभाष ब्रिज के मुद्दे पर आज कांग्रेस पार्टी ने सदन में अपनी बात रखी गई कि इस ब्रिज को कब खोला जाएगा, कब इसका रिनोवेशन किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी सुभाष ब्रिज के नाम पर खुद ही कंफ्यूजन में है। तो मैं समझता हूं कि अहमदाबाद शहर की जनता को गुमराह करने का कार्य सुभाष ब्रिज के नाम पर हो रहा है। सबसे पहले तो सदन में कांग्रेस पार्टी ने अहमदाबाद के सभी नागरिक को कॉमनवेल्थ गेम्स की जो यजमानी मिली है उसलिए बहुत बहुत अभिनंदन दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि खुद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि स्पोर्ट्स के नाम पर अहमदाबाद शहर की जनता को फैसिलिटी नहीं दे पाता, उसकी चर्चा आज कांग्रेस पार्टी ने की गई है। सिर्फ पीठ थपथपा देना कॉमनवेल्थ के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि आज अहमदाबाद शहर में ऐसे कई स्केटिंग रिंग हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटी के टेनिस कोर्ट हो कि जो जर्जरित हालत में पड़े हुए हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ठीक करने का नाम नहीं लेता। सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स ही करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अहमदाबाद शहर की जनता को स्पोर्ट्स फैसिलिटी देना वो सबसे बड़ा प्राथमिकता अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की होनी चाहिए। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण साबरमती रिवर फ्रंट पर बना अडानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो दुधेश्वर के पास बना हुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी तक एक भी दिन उसे यूज नहीं किया गया है। 20 करोड़ की लागत से बनाया गया है। 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया वीर सावरकर स्टेडियम अभी तक 3 महीने हो चुके हैं, जनता के लिए उसे खोला नहीं गया है, सिर्फ कंपटीशन के लिए खोला जाता है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि सिर्फ कंपटीशन के लिए ही नहीं, जनता की प्रैक्टिस के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोला जाए। वैसे ही सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम कई वर्षों से बंद हालत में पड़ा हुआ है। बार बार भारतीय जनता पार्टी उसके रिनोवेशन की बात करती है। 75 करोड़ रुपए इस वर्ष भी रखे गए थे, लेकिन फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करने में आई है। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि सिर्फ कॉमनवेल्थ लाना बड़ी बात नहीं है, अहमदाबाद शहर की जनता के लिए भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी को अच्छा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता उसी को देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दे पर आज सदन में अपनी चर्चा की गई है। मान्य मेयर हाजीભાઈને જુહાપુરામાં એટલું આપ્યું, લાંબો બ્રિજ આપ્યો, ઉજાલાથી શરૂ કરી નારોલ સુધીનો કોલેજ ઉભા થઈ જાય છે। સુહાનાબેનને પૂછો। એકલા જુહાપુરાની વાત નહીં, બધી જગ્યાએ ઘણા વર્ષોથી અમારી ડિમાન્ડ હતી। અધ્યક્ષ ચેરમેનશ્રી કહે છે રમશે, હું એમ કહું છું અમારી ગેસપુર ભાટા ગેસપુર ભાટા માટે રમવા માટે મેદાન હતી, પણ કચરો નાખવા માટે જગ્યા આપવામાં આવે છે। 30,000 રૂપિયા જગ્યા અમે બાબતમાં અભિનંદન પાઠવે છે કે અભિનંદન છે તમે લોકોને। હવે કચરાનો ડમ્પ ના આવે ને આવશે તો અમે આંદોલન કરીશું। કેન્દ્રમાં 2014 પહેલા તમારી સરકાર આપી ભીડ આપે તો અમારો વાત અમે આવતા વખતે બ્રિજ મંજૂર કરવા ફિટ ઇન્ડિયા અને સાંસદ ખેલકૂદ સ્પર્ધા આપી। પરિણામે આપણે ત્રણેય જે લોકસભા છે
પૂર્વ, પશ્ચિમ અને ગાંધીનગર, આ ગાંધીનગર લોકસભાના છોકરાઓ જે સ્કૂલના છોકરા હતા, સ્કૂલ બોર્ડ અને બીજા, એ લોકોએ નારણપુરા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સની મુલાકાત લીધી, ત્યાં આગળ વિવિધ સ્પર્ધાઓ રમ્યા અને પરિણામે પોતે ગર્વ અનુભવ્યો કે વિવિધ સ્કૂલના કે એ લોકો પહેલીવાર આવા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં દાખલ થયા, ત્યાં આગળ સ્પર્ધા પણ રમ્યા. નેતાજીને આમંત્રણ આપ્યું હતું પણ કદાચ આયા નતા. જો એ છોકરાઓ જોડે તમે આવ્યો હોત તો ફોટો પડાવ્યો હોત ને તો એમની જે ખુશી હતી ચહેરા પરની, એ ખુશી જોઈને કદાચ આજે આ શબ્દો ના બોલ્યા હોત. એ જ રીતે પૂર્વમાં દિનેશભાઈ આપણા સાંસદ સભ્ય, દરેક સાંસદ સભ્યએ વિવિધ રમતો, 50 કરતા વિવિધ રમતોની ખેલકૂદ સ્પર્ધાઓ કરી અને આપણું જે ટેલેન્ટ છે સ્કૂલમાં રહેલું એ આપણે કહેતા હતા કે નાના નાના દેશો મેડલ લઈ ગયા છે, પરંતુ રમત ગમતને પ્રાધાન્ય અપાવ્યું જ નહોતું. મોદી સાહેબના આવ્યા પછી આપણે વાત કરીએ કે સાંસદ ખેલકૂદ સ્પર્ધા અને દરેક રમતની અંદર, અને આપણે વાત કરીએ કે એની અંદર આપણે હવે જ્યારે આગળ વધી ગયા છે, આગામી સમયમાં ગ્રાઉન્ડ પણ બનશે, સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ પણ બનશે, એના ગાઈડ પણ નીમવામાં આવશે અને એને આધારે આપણે વાત કરીએ કે આ બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર થતા ઓલિમ્પિકની અંદર આપણા દીકરો અથવા તો દીકરી એ વૈશ્વિક કક્ષાએ ભારતનું નામ એ રોશન કરશે. માન્ય મેયરશ્રી તળાવની વાત કરી, તળાવની અંદર ઈસનપુર તળાવ, ચંડોરા તળાવ ડિમોલેશનની વાત જે કરવામાં આવી, તો સામાન્ય રીતે કલેક્ટર દ્વારા જે તળાવ કોર્પોરેશનને આપવામાં આવ્યા હોય, બરાબર, ત્યાં આગળ 2010 પહેલાના એની પાસે પુરાવા હોય તો ચોક્કસ આપણે ઈડબ્લ્યુએસ નું મકાન આપતા હોય છે. પરંતુ જ્યારે તળાવનું પ્રદેશન માન્ય મેયરશ્રી ફરી બતાવે છે, એ વખતે સમય મેં નતો બગાડ્યો. એ વખતે જ્યારે બોલતા હતા આવી એન્જોય કરવાની, આવી એન્જોય માનનીય મેયરશ્રી, ડેપ્યુટી મેયરશ્રી, કમિશનરશ્રી, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન, નેતાશ્રી, કંડકશ્રી, વિરોધ પક્ષના નેતા, મારા સાથી કાઉન્સિલર મિત્રો અને પ્રિન્ટ મીડિયાના સૌ મિત્રો, અધ્યક્ષશ્રી, આપણા સમાજ જીવનમાં જે વર્તમાન પત્રો છે, ખૂબ નામાંકિત વર્તમાન પત્ર કે જે એણે નક્કી કર્યું કે અઠવાડિયામાં એક દિવસ નો નેગેટિવ ન્યૂઝ, માત્ર પોઝિટિવ ન્યૂઝ છાપીશું અને એનું હેડિંગ પોઝિટિવ મંડે તરીકે આપી અને તેના ફર્સ્ટ પેજ ઉપર તમામે તમામ જેટલા સમાચાર હોય બધા પોઝિટિવ સમાચાર હોય અને એના કારણે એક વાચક તરીકે હું અહીંયા બેઠેલા તમામને એક હકારાત્મક ઉર્જા મળતી હોય છે અને જીવન જીવવાનો એક નવો અભિગમ પણ મળતો હોય છે. એ જ રીતે પાછલા 5 વર્ષોમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં જે કંઈ વિકાસના કામો થયા તેની હકારાત્મક અસર આવનારા ઘણા બધા વર્ષો સુધી આ મહાનગરના નાગરિકોને થવાની છે અને તેની વાત કરવા આપણે જે વિકાસનો જે ગુલદસ્તો તૈયાર કર્યો છે તેના 2-4 પુષ્પો અહીંયા હું આપની સમક્ષ આપની અનુમતિથી મૂકવા માંગુ છું. અધ્યક્ષશ્રી, 1871માં સૌ પહેલા મતગણતરી વસ્તી ગણતરી થઈ, 1875માં મહાનગરમાં પહેલું ઇલેક્શન થાય, 1917માં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ પહેલું ઇલેક્શન લડે, જીતે અને લાખ લગાડ 1500 માન્ય સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન શ્રી, માન્ય મારા સદનમાં બેઠેલા બધા મારા સાથીઓ, મારા ડેપ્યુટી કમિશનર, કમિશનરશ્રીઓ, મીડિયાના સાથીઓ, મારા સાથી કાઉન્સિલરો, માન્ય મેયરશ્રી, પહેલા તો હું આભાર માનું છું કે મારા વિસ્તારની અંદર કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબે સીએસસી આપ્યો 11 કરોડનું, કેટલું કામ ચાલુ થયું. હું આભાર માનું છું મારા માન્ય મેયરશ્રી, માન્ય કમિશનરશ્રી, મારા સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનશ્રી, મારા ડેપ્યુટી
કમિશનર શ્રીઓ સાથીઓ બધાનો આભાર માનું છું. હવે બીજી વાત માન્ય મેયરશ્રી, બરાબર. મારી વાત સાંભળો. અમે ના નથી બોલતા કે નથી આપ્યું, પણ ભાઈ ચાલુ રાખો ને. મારે અહીં બોલવા ઊભી થયેલી છું ને. માન્ય મેયરશ્રી, હવે બહુ મોટી સમસ્યા છે. તે દિવસ અમે કીધું અધિકાર કયા અધિકારીએ બતાવી દીધી એ જગ્યા. આજે અમને એટલું તો હોવું જોઈએ કે અહીંયા વસ્તી હજારો પબ્લિક વસે છે, ત્યાં આગળ આરટીએસ નાખી દીધું. હવે આરટીએસ દૂર લઈ જા સાહેબ. આરટીએસ ના ગમે તેમ કરી નદી કિનારે લઈ જા. આરટીએસ હવે આપણે એર કન્ડિશન સારા બનાવીએ છે, કવર કરેલા ભારત કશું ના હોય. મારી વાત સાંભળો. એવા આરટીએસ આગામી આરટીએસ સમયમાં સાહેબ, આરટીએસ નદી કિનારે લઈ જાઓ, અમારો કોઈ વાંધો નથી. કારણ કે હજારો પબ્લિક ત્યાં રહી રહેલી છે ને સાહેબ એ મુદ્દો બની જશે. અમારી પબ્લિક અમને રોજ જમવા પાડે કે તમે લોકો જઈને શું કરો છો, જઈને શું કરો છો. હું કાગળે આપીને માન્ય મેયરશ્રી ગમે તેમ કરીને તમે આરટીએસ દૂર કરાવો. ખાસ નમ્ર વિનંતી કરું છું. માન્ય મેયરશ્રી, હજારો સારા પબ્લિક છે. એટલે જે તળાવોમાં કલેક્ટર પાસે જે હતા એ તળાવો પરથી આપણે દબાણો એને દૂર કર્યા છે. देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।